Today, I'm so glad that we are able to start a new book. Let us pray and worship God, that God will give us, all of us, including me, enough strength to go through each and every verses in the 16 chapters of the book of Romans. Let's pray and also concentrate on worshiping us. Steve is going to lead us in worship. സ്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വർഷിപ്പിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. പ്രിയ പൈതലിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. Let's sing together and worship God. Even though you are not able to show your face, that's all perfectly fine. But let us concentrate on God and let us worship God wherever we are, in whichever conditions we are in. Let's pray and let's worship God. Over to you, Steve. Let us worship God together. I know we've been praying for a long time, a little bit now, for half an hour at least, but I just wanted to bring us all into one more word of prayer. So if you could just bow your head and close your eyes as we come into His presence, and join with me in prayer this evening. Father, we come into your presence, God. Lord, we come as we are, Lord. We thank you for this new season, this new chapter, this new page that we're taking in the Bible study, God. God, prepare us as your church, as your people, as the brothers and sisters of God around the world. Prepare us to receive your word, God. Consecrate us, God. Lord, we know that in every circumstance, your presence is with us. God, we know that in every situation, you are good. And we thank you for that. We thank you that you have been a friend so close in all of our situations, God. We thank you that you have been a brother, that you have fought with us, you have fought for us, that we can come to you with any worry, with any anxiety, and we can come to you with any fear, and we know that it will be at rest because you are the great counselor and you are the healer, God. I submit this worship, I submit our brothers who are in this meeting tonight into your hands. May it be a pleasing offering and sacrifice for your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, church. I hope everyone's doing well. I hope everyone's excited for a new chapter of the Bible study. I know some of us may not be in the right mindset to hear the word of God, but I just want to encourage you that before we go into the worship, before we go into the word, that you may take this opportunity to prepare your hearts, to rend your hearts, even if we're online, even if you're sitting in your bed. Just use this opportunity to surrender to the presence of God. No matter what circumstance we're in, He is close to us. Amen. No matter what situation we're in, He is there, right there with us, even when we can't see Him. And that's why, we can turn to Him, we can come to Him, and we can give our burdens and our fears and our worries to Him, and He will comfort us. He will use them to let us grow in our faith. And that's the kind of friend. Amen. So if you know this song, just join me in this old hymn. Oh, Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer.
Amen. If you know that song, I want you to sing it with your heart. Amen. I want you to join me in turning to Jesus and just thanking Him for what a friend He has been, and turn to Him and rely on Him for the good friend that He is. Amen. Oh, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, a peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. യേശുവിൽ എൻ തോഴനെ കണ്ടേ, എനിക്കെല്ലാമായവന്. പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരൻ ശാരോണിൻ പനീർ പുഷ്പം, അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേ. പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനെ. തുമ്പം ദുഃഖങ്ങളതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. എൻ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കാമെന്നേറ്റ് ശാരോണിൻ പനീർ പുഷ്പം, അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേ. പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനെ. ലോകരെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞാലും ശോഭകാരമേറിയാലും യവനൻ എൻ താങ്ങും തണലുമായി. അവനെന്നെ മറക്കുകയില്ല, മൃത്യുവിലും കൈവിടില്ല. അവനിഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്തെന്നും ജീവിക്കും. തുമ്പം ദുഃഖങ്ങളതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. എൻ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കാമെന്നേറ്റതാ. ശാരോണിൻ പനീർ പുഷ്പം, അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേ. പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനെ. പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനെ. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story, praising my Savior all the day long. നമ്മുടെ റോമാലേഖന പഠനത്തിന്റെ 1ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുകയാണ്. I give all the glory first of all to God Himself, and I would also like to greet every one of you and thank you for your attendance and your prayer and your support for this series of our studies from the New Testament books, especially today as we are starting the book of Romans. Praise the Lord. I would like to honor and mention the names of few pastors who are attending. Pastor Rennie George from Bangalore, Pastor Raju George from Mysore, Pastor Suvaneti Abraham from Ernakulam, Pastor John Thomas from Pathanamthitta, Pastor Martin Varghese, and few of other pastors are also attending. God bless you all the pastors. Thank you for your support and your prayers. Praise the Lord. എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരെയും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയമായ നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ റോമാലേഖനത്തിന്റെ പഠനം തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം തന്നെയാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് വചനത്തോട് ബന്ധമുള്ള വചനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. As we read and meditate the word of God, we all know that the book of Romans is one of those important epistles among other letters of Paul and among other letters in the New Testament. So let's pray that God will reveal His mysteries and God will also enrich us with all the blessings from His word. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലുള്ള എല്ലാ നന്മകൾ കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവത്തിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം. Tonight and most probably the next week also we will go through the introductions to Romans. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയും നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത്രമാത്രം വിശാലമാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. Last week we finished the studies from the book of Ephesians and we had 91 episodes that we have done from the book of Ephesians. The book of Ephesians had only 6 chapters. നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തതായ എഫേസ്യ ലേഖനം 91 പരമ്പരകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന് 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. But as you know, the book of Romans, if you turn to the end of the book of Romans, you will see there are 16 chapters in this book. And I'm not sure we may be able to finish it in 2 years' time. But let's pray that God will help us to finish as early as possible.
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും റോമാലേഖനത്തിന് 16 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 6 അധ്യായങ്ങളുള്ള എഫേസ് ലേഖനം നമ്മൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ 16 അധ്യായങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ റോമാലേഖനം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചു തീർക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവുമാണ് എനിക്കും ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Praise the Lord. So in today's class we can only go through the introduction to the book of Romans. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു, നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകരുത്, തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കൾ ആയിരിപ്പീൻ, ബുദ്ധിയിലോ മുതിർന്നവർ ആകുവീൻ. Paul said once in 1 Corinthians chapter 14 verse 20 that not to be children in intelligence but in malice be like infants and in your minds be mature. പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. പൗലോസ് റോമാലേഖനത്തിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ നിലവാരത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ, ബുദ്ധിയോടുകൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പൗലോസ് നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആമുഖം നമ്മൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബൗദ്ധികമായ നിലവാരങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതിനകത്തുള്ള അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ആത്മീക വർധനവിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. We need intellectual and knowledge-based blessings also, which will help a Bible student like us to clearly understand the spiritual meaning and the spiritual realm that this book or any book in the Bible is giving us. So we need to verify things, we need to study with all of our intellect that what the book of Romans is. Although I conducted another study class from this same very book, Romans, in 2013 in our church here, I believe that these classes that is starting from tonight are much more in-depth, filled with the spiritual enrichment. 2013 ഇവിടെ ബ്രിസ്ബെയിനിലുള്ള സഭയിൽ റോമാലേഖനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു പരമ്പര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളും ചിന്തകളും കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീക ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മെ വളർത്തട്ടെ, അതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So first of all, we will look at the authorship and the date when this book was written. According to Romans chapter 15 verse 17 to 32, Paul composed this letter to Romans in a winter season of AD 56 or 57 from Corinth at the end of his third missionary journey according to his travel journey. പൗലോസിന്റെ ട്രാവൽ ജേണൽ അനുസരിച്ച് റോമാലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ താൻ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നാം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ AD 56-57 കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് തന്റെ മിഷണറി യാത്രയുടെ 3-ാം മിഷണറി യാത്രയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കൊരിന്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. We are dividing for our study purpose this epistle into 8 different sections. 8 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തെ തിരിച്ചു പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 8 ഭാഗങ്ങളായിട്ട്.
But before that, we must know the position of the book of Romans among other books in the Bible. As we know that we accept and we know that there are 66 books in our Bible, and where is the position? What is the position of this book, Romans, in the Bible? ബൈബിളിൽ റോമാലേഖനത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട്. The book of Romans is the 45th book. The book of Romans is the 45th book, but that's not what I meant when I said the position of Romans. റോമാലേഖനം 45-ാമത്തെ പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ, പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. If you look at the entire book of Bible, there is one thing I can tell you today. The Bible is a book of romance. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആകമാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്, ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്, ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്. If you have entered into the deep thought of the Bible, you will realize that the Bible is a romance story in the most divine and the most holy sense of a universal couple. ബൈബിളിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ബൈബിൾ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രണയകഥയാണ്. സാർവത്രികമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികളുടെ ഏറ്റവും ശുദ്ധവും ഏറ്റവും ദൈവികമായ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. Look at the Old Testament. The Old Testament itself is a holy romance revealed throughout all the 39 books. പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ 39 പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്രണയം പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം, ദൈവവും മനുഷ്യകുലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, പ്രണയം. If you look at the Gospels in the New Testament, 4 Gospels, Christ is bridegroom in these Gospels. സുവിശേഷങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മണവാളനായി നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. And when you come down the epistles, Christ is the bridegroom and the church is the bride in the epistles in general. പൊതുവെ ഉള്ള ലേഖനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു മണവാളനും സഭ മണവാട്ടിയും എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. The book of Revelation, if you look at the book of Revelation, we see a marriage of the Lamb, which is Jesus Christ and his people. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാന്തനാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും കാന്തയാകുന്ന സഭയുടെയും വിവാഹം നടക്കുന്നതായി, വേളി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. But when you look into Romans is what we are studying. The full definition of the corporate Christ in Romans that we can see there. ഒരു സാർവത്രികമായിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് പൊതുവായ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം. സർവലോകത്തിനും പൊതുവായ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു, ആ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം. As I said, we are considering to divide this book
into 8 different parts, 8 different sections for the study purpose. പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഈ റോമാലേഖനത്തെ 8 ഭാഗങ്ങളായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന 8 വാക്കുകളുണ്ട്. 8 വാക്കുകൾ. And if you want to write it down, I encourage you to do that. If you're comfortable to write it down, please do that. These are the 8 words, important words that we will go through in all these studies almost every week. In the book of Romans, we first of all see an introduction. ആമുഖം. അത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന് ആമുഖം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. And the second word is condemnation, ശിക്ഷാവധി, condemnation. And the third word is justification. മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് നീതീകരണം. The fourth word is sanctification. നാലാമത്തെ വാക്ക് വിശുദ്ധീകരണം. അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക്, the fifth word is glorification. അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് തേജസ്കരണം. The sixth word is selection. ആറാമത്തെ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ്. And the seventh word is transformation. ഏഴാമത്തെ വേർഡ് രൂപാന്തരം എന്നുള്ളതാണ്. രൂപാന്തരം. And the last word, 8th word, is conclusion. ഉപസംഹാരം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം. ആമുഖം, ശിക്ഷാവിധി, നീതീകരണം, വിശുദ്ധീകരണം, തേജസ്കരണം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, രൂപാന്തരം, ഉപസംഹാരം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം: ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, condemnation, justification, sanctification, glorification, selection, transformation and conclusion. ഈ പറയപ്പെടുന്ന 8 കാര്യങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് വളരെ എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. So I encourage you to remember these 8 important words all through these classes. ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ 8 വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച വാക്ക്. So we will go through these 8 words tonight if there is time, enough time. If there is not enough time, we will continue in the next week as well, because the introduction of all these 8 words I have to give you in my introduction class, and then we will go through the word by word or verse by verse Bible study. ഇന്നും അടുത്ത ആഴ്ചയിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ 8 പദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില അതിൻ്റെ ആമുഖങ്ങൾ മാത്രം, അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് പദാനുപദമായി വാക്യപ്രതിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളതായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. So the first word that I told you out of the 8 was introduction. We can see Paul's introduction in this book from chapter 1 verse 1 to 17. It gives us the theme of the book of Romans, which is the gospel of God. This is the content of his introduction. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ റോമർക്കുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് എന്ന് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് എന്ന് പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ താൻ പറയുകയാണ്. This is God's gospel. The book of Romans is God's gospel. That is how Paul is introducing this book to its readers. രണ്ടാമത്തെ പദം condemnation
എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളതാണ്. So, with the word condemnation, Paul is bringing the need of salvation to his readers. തൻ്റെ അനുവാചകർക്ക്, തൻ്റെ വായനക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇനിയും ജനിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? The need of salvation. രക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. Why we need salvation is because there is a condemnation. എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമുള്ളത്? ശിക്ഷാവിധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ ആവശ്യം ഉള്ളത്. ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വേഗത്തിലുള്ള രക്ഷപ്പെടലിനെയാണ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. The section of condemnation we can see from chapter 1 verse 18 until chapter 3 verse 23. ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 18 മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് മറനീക്കി രക്ഷയുടെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. He's revealing and unveiling the need of God's salvation in these verses from chapter 1:18 to chapter 3:23. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. So human race is hopeless and helpless and are under God's condemnation, and this human race need salvation. മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും നിരാശരും നിസ്സഹായകരുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് പാത്രീഭൂതരായി തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്? രക്ഷയുടെ ആവശ്യമാണ്. രക്ഷയുടെ ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ വാക്കാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. The third word is justification. What is justification? നീതീകരണം. The accomplishment of salvation or being saved is the meaning of justification. രക്ഷ പ്രാപിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ളത്. So justification, Paul is mentioning from chapter 3 verse 24 to chapter 5 verse 11. And how the accomplishment of God's justification works. ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നീതീകരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. And there are 3 words I'm going to tell you under the heading of justification. നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന്റെ കീഴിൽ ഒരു 3 സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. And those are propitiation, redemption and reconciliation. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പ്രായശ്ചിത്തം, വീണ്ടെടുപ്പ്, നിരപ്പ് എന്നുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ്. We will cover these terms when we come to chapter 3. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ 3 പ്രായശ്ചിത്തം, വീണ്ടെടുപ്പ്, നിരപ്പ് എന്ന 3 പദങ്ങൾ നമ്മൾ വിവരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. At this point, I will only say a brief word. God's justification depends upon the redemption of Christ. Without the redemption of Christ, God has no way
to justify sinners. ദൈവത്തിന്റെ നീതീകരണം, ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ നീതീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. And therefore, justification depends upon redemption. And redemption has one major aspect, which is propitiation. നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഒരു പ്രധാന വശമാണ് പാപപരിഹാരം എന്ന് ഉള്ളത്. So propitiation is the essential element of redemption. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമോചനം ആണ്. Because as sinners we owed God a great deal. പാപികൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ദൈവത്തിന് വളരെ കടംപെട്ടവരാണ്. We were held by God to pay this debt, and this caused a tremendous problem. ദൈവസൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ പാപിയായതിനാൽ തന്റെ കടം വീട്ടുവാൻ മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എങ്കിലും തന്നെ കൊണ്ട് ഈ കടം വീട്ടുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് പാപം മുഖാന്തരമായി കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കടം തനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. The greatest deal or the greatest problem the man is facing is that he is not able to pay his debt to God as a result of sin. But this great problem has been resolved by Christ on the cross as our propitiatory sacrifice. നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ യാഗമായിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് ഈ പ്രശ്നത്തെ കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? പരിഹരിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. What is the reconciliation? നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുരഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? God's justification leads us to reconciliation with God. ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ നീതീകരണം നമ്മെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു? ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പിലേക്ക്, അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. When a person is saved, all this process have been accomplished. What are the processes? The justification, the redemption, the propitiation, the reconciliation, and sonship. All these have been accomplished when a person is saved. ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം? നീതീകരണം നടക്കുകയാണ്, വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്, പാപമോചനം നടക്കുകയാണ്, ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പ് നടക്കുകയാണ്, പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. So the justification brings us closer to God. നീതീകരണം നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. And if you read Romans chapter 5 verse 11, we see there Paul is saying, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. നാം ദൈവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റോമൻ ലേഖനം 5:11 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അത്രയുമല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിരപ്പ് ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. We have peace with God. We rejoice in God. We experience the joy in our life. Why? Only through Christ Jesus, who made the reconciliation possible between us and Father God. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ട് ഈ നിരപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ മുഖാന്തരമായി റോമർ 5:11 പറയുന്നു, നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിരപ്പിന് കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, പ്രശംസിക്കുന്നു. We rejoice in Christ. And the fourth one is sanctification. നാലാമത്തെ കാരണം വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളതാണ്. What is sanctification? This is a life process of those who are saved. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ജീവിതചര്യയാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. This justification happened at once, but the sanctification happens every day. നീതീകരണം ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണം എപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിതചര്യയായി തുടരേണ്ടതായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. Romans chapter 5 verse 12 to Romans chapter 8 verse 13, we see the details of sanctification. 5:12 മുതൽ 8:13 വരെയുള്ളതായ വാക്കുകളിൽ പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. So we can see there's a progressive revelation throughout the book of Revelations. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവായ തുടർമാനമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ ബുക്കിൽ ആകമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണെന്ന് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. നീതീകരണത്തിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു. അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ദൈവം ഐഡന്റിറ്റി തരുന്ന ദൈവമാണ്, ഒരു പുത്രത്വത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തരുന്ന ദൈവമാണെന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് 8-ാം അധ്യായം പറയും. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ ലേഖനത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ക്രിസ്തു തമ്മിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തി നമ്മിൽ അനുദിനവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Christ is doing this transformation and sanctification process every day in our life. If you ask whether or not you have been justified, you would all reply, Hallelujah, I am justified. Yes, that's a correct answer. We have been justified because Christ has accomplished the redemption. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും, യെസ്, ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവ് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് കൽവറിയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കിയ കാര്യം വിശ്വസിച്ചേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ നീതീകരിച്ചു. ഐ എം ജസ്റ്റിഫൈഡ്. നാം ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചോ? യെസ്, വി കൻ സേ ദാറ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കഴിയും, യെസ്, ഞാൻ കർത്താവ് ദൈവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു, അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു. അപ്പോ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചു, നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു. You are saved, you accepted the salvation. You are justified and you are also reconciled
with God. So why can't we rejoice in God? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പിന്നെ സന്തോഷിച്ചുകൂടാ? ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ. All these are good. But what about sanctification? ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ്. നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സന്തോഷിക്കണം. ബട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? So we are all happy, we rejoice in God because He justified us and He reconciled us with God. And Paul says, rejoice, rejoice, rejoice. And we are rejoicing. But what is happening with our sanctification? Are we cared for that? Are we concerned about that? ഇന്ന് രാത്രി അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മയുള്ളവരാണോ? വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച്. ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് മുറ്റത്ത് നിന്നപ്പോഴേ അകത്ത് ബഹളം കേൾക്കാം. അകത്ത് പാസ്റ്റർ കൊട്ടിയപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അകത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് എല്ലാം സൈലന്റ് ആയി, എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. രണ്ടുപേരും ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് വളരെ ചുണക്കുട്ടികളായിട്ട് നിൽക്കുക. ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ. പക്ഷെ പാസ്റ്റർ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് അകത്തോട് കയറി ചെന്നത്. പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ഈ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, ഭാര്യ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, അല്പം കൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ട്. ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താവ്, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ? She says, little bit more. He has to be sanctified. Because he always talks to me angrily. എന്നോട് എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്? വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ. So just the sanctification is not little bit more sanctification. Sanctification is not as we try to be sanctified. It's not what we try. നാം പരിശ്രമിക്കുന്നതല്ല വിശുദ്ധീകരണം. നാം ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളതല്ല വിശുദ്ധീകരണം. വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത്, യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും. So for sanctification, God has given us the blood of Jesus Christ, only with which we are sanctified every day. So when Jesus comes in our heart and Jesus comes in our life, that is only when the sanctification starts. യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അവിടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന നിലയിലുള്ളതായ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. Romans chapter 6 and 7 talks about the sanctification. And we will study this also in details in the coming days. റോമാലേഖനം 6-7 അധ്യായങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് എ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം തേജസ്കരണമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ. ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദി ഹോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ. രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം തേജസ്കരണമാണ്. റോമാലേഖനം 8-14 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Glorification is something happens to our body, while sanctification is something happens to our mind and inner man. തേജസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. ആന്തരിക മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയും.
So glorification happens to those who have gone through the sanctification process. വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കാണ് പിന്നത്തേതിൽ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന തേജസ്കരണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. So Paul is uncovering God's ultimate purpose of salvation, which is glorification. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറനീക്കുന്നത്, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതെന്താണ്? നമ്മുടെ തേജസ്കരണമാണ്. When the Lord Jesus Christ returns, we will be glorified. Until then, we will go through the process of sanctification. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായി തീരും. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണമോ കർത്താവിന്റെ വരവരെയോ നാം എന്നുവരെ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ അന്നുവരെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരെ. That means our body shall be redeemed in the glorification process, and that is a full redemption of our body. അത് ആണ് താഴ്ചയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തേജസ്സുള്ള തന്റെ ശരീരത്തോട്, മഹത്വമുള്ള തന്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആത്യന്തികമായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പൂർണ്ണമാകും. വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രോസസ്സ് പൂർണ്ണമായിക്കൊണ്ട് തേജസ്കരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് നാം മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുവാനിടയായി തീർന്നത്. We discussed about the introduction, the condemnation, the justification, the sanctification and glorification. നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ, ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തേജസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ അതിനായിട്ട് ഇടയാക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരുവാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചക്കാര്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ളവരെ ഒക്കെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. I would like to thank you all of you for your attendance and your prayers. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം എല്ലാവരും ഈ രാത്രിയില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ റെനി ജോർജ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. I request Pastor Rennie George to pray and conclude this meeting. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Rennie George പ്രാർത്ഥിക്കുക. Praise God. I think he may be away from the phone. That's fine. Pastor Thomas P.A. തോമസ് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. കർത്താവിദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ക്രിസ്തു യേശു കൂടി കൂടാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, തിരുസ്ഥാനത്തിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച് കാത്തിരക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി കർത്താവെ, വിവിധ ടൈം സോണിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായി റോമാലേഖനത്തിലൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, റോമാലേഖനം എന്താവും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഞങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. ദൈവദാസനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം.
തുടർന്നും കർത്താവ് നടത്തണമേ, സഹായിക്കണമേ, കൃപയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. കേട്ട വചനം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. കാരണം നീതീകരണം, വിശദീകരണം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവേ. വിഴുതാത്തിനെ ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതായി ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന യാചനം കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.